তোমরা এখন প্রেজেন্টেশন শুরু করবে। তোমাদের জন্য যে নির্ধারিত সময় আছে সেই সময়টা তোমরা মেনটেন করবে, এবং অন্যরা যারা আসছো তারা কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্তরে অংশগ্রহণ করবে। ঠিক আছে? ওকে। তো এখন তোমরা শুরু করো। এরপরে এরপরে আজকের প্রথম প্রেজেন্টার কারা? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমরা হলো আমরা গ্রুপ নাম্বার 7 স্যার। হ্যাঁ, তোমাদের মনে হচ্ছে একটু আমতা আমতা করতেছো। স্যার আমি আমাদের একজন গ্রুপ মেম্বার যে আছে স্যার, ও অনেক অসুস্থ স্যার, এজন্য আমাদের প্রেজেন্টেশনটা রেডি করা হয়নি স্যার আজকে। এটা খুবই দুঃখজনক। তোমরা এতদিন স্যার পরে আমি আসছো, আপনাকে মেইলও করেছি তারপরে গতকাল। এটা খুব প্রবলেমেটিক। স্যার আমি আপনাকে গতকালকে মেইলও করেছি স্যার, যদি একটু মেল টাইম করে লাভ পাচ্ছেন। কি? মেল করে তো এটা তো ইয়ে থাকবেই একটা। অসুবিধা নাই। এখন পরের যারা গ্রুপ আছে তারা প্রেজেন্টেশন করে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমরা গ্রুপ 8। হ্যাঁ, আমি স্কেডিউল দেখে নিচ্ছি। এই ইয়ারা শুরু করো, আরিফ এবং নাইম তোমরা শুরু করো, শেয়ার করো। Name, microphone off. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome to this session. In this session, we are going to discuss a problem which is problem number 31. Myself, Abu Salem Muhammad Naim, ID 203002003, and my group mate is Muhammad Robiul Hassan. So, without further ado, let's discuss the problem. So here you can see the problem, which is that suppose that we have five measured sample RTT value, which are 106 ms, 120 ms, and 140 ms, and 490 ms, and 115 ms. Compute the estimated RTT after each of these sample value is obtained. Using a value of alpha equal to 0.125 and assuming that the value of estimated RTT was 100 ms. Just before the first of these five sample were obtained, compute also the deviation RTT after each sample is obtained, assuming a value of beta equal to 0.25 and assuming the value of deviation RTT was 5 ms just before the first of this five sample was obtained. Last, compute the TCP time interval after each of this sample is obtained. Now let's understand the important terms of this problem, which are estimated RTT. It is an estimated value of RTT round trip time that is based on the combination of current RTT and the past RTT. Now we need to know about deviation RTT. Deviation in RTT, also known as dev RTT, is a measure that indicates how evenly the RTT is distributed during the measurement. Lastly, timeout interval. Timeout interval refers to the duration for which a sender wait for an acknowledgement or response after transmitting a packet to the receiver. That's all from me. Now the rest of the problem will discuss my fellow groupmate Robiul Hassan. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Thank you, Abdul Mohammed Naim, for passing me the floor. I'm Mohammed Rabil Hassan, ID 203002024, and I will try to explain the solution of this problem. So, from previous discussion, we have to find out three different parameters from this problem, which are estimated RTT, deviation RTT, and timeout interval. So first of all, we have five different samples, which are
from these 5 samples, we have taken our first sample, which is 106 milliseconds. For this, we have calculated estimated RTT, and the formula of estimated RTT is alpha into sample RTT plus 1 minus alpha into estimated RTT. And in questions, estimated RTT value is 100 milliseconds, and the constant term alpha was 0.125, and putting them into this formula, we have found estimated RTT is 100.75 milliseconds. In next, we have to find out the deviation RTT, and the formula for this is beta into modulus of sample RTT minus estimated RTT plus 1 minus beta into deviation RTT. And in questions, the deviation RTT was given is 5, and a constant term beta equal 0.25. Sample RTT, we have sample RTT is 106, and estimated RTT we found from a previous calculation. And after putting this value, we have find the deviation RTT, which is 5.0625 milliseconds. And now, finally, the timeout interval. Timeout interval formula is estimated RTT plus 4 into deviation RTT. And from previous calculation, we have we found estimated RTT is 100.75 and deviation RTT is 5.0625. Putting them into the formula, we have find 121 milliseconds timeout interval. In this procedure, we have completed for 5 sample of this problem, and in next for 120 milliseconds, the estimated RTT is 103.15625 milliseconds, and deviation RTT is 4.21 and 8 milliseconds, and the timeout interval is 135.15 milliseconds. And for 140 millisecond samples, we have find estimated RTT is 107.75 milliseconds. Like this, we have calculated all the samples. Thank you so much, sir, for your patience during our presentation. That's all from us. If you have any question, feel free to ask us. থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট হলো নাইম। জি স্যার। নাইম, বলো তো এই যে টাইম আউট ইন্টারভ্যাল, জি স্যার। এইটা আমাদের এইভাবে ইডব্লিউএম ইকুয়েশন দিয়ে তৈরি করা কেন দরকার, বের করা কেন দরকার? স্যার এই যে আলফা ইনটু স্যাম্পল আরটিটি প্লাস 1 মাইনাস আলফা ইনটু এস্টিমেটেড আরটিটি এভাবে স্যার কেন বের করছি? কেন এটার সিগনিফিকেন্স কি 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 ভ্যালু সে আমাদেরকে দিচ্ছে? সে আমাদের হচ্ছে এস্টিমেটেড ভ্যালুটা দিচ্ছে, মানে হচ্ছে স্যার একটা ডাটা আমরা পাঠানো থাকে, মানে রিকোয়েস্ট করার পর ওটা আমাদের কাছে আসতে কি সময় লাগতেছে স্যার, এইটা নির্ণয় করার জন্যই হচ্ছে স্যার এই সূত্রটা। আর এই সূত্রটা এখানে লাস্ট যেটা 5টা দিছে না, এই 5টা আমি যোগ করে 5 দিয়ে ভাগ করে এভারেজটা নিতাম, তাতে সমস্যা কি ছিল? তাতে সমস্যা কি ছিল হুম, স্যার? মানে এখানে যে 5টা স্যার মেজর স্যাম্পল আরটিটি আছে, এটা যোগ করে স্যার 5 দিয়ে আমি ভাগ দিব, তাহলে আমি তো এভারেজটা পেয়ে যেতাম। সেটা না করে এই আলফা বিটা ইকুয়েশন হিসাব নিকাশ এগুলি কেন করতেছি? স্যার কারণ হচ্ছে স্যার আমরা যদি 5 দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে আমরা অ্যাকুরেটটা পাইতাম না স্যার, এই কারণে। অ্যাকুরেটটা সংজ্ঞা কি, সেটাই তো তুমি আমাকে জানাবা। স্যার অ্যাকুরেটের সঙ্গে হচ্ছে স্যার এই যে এই সূত্রটা স্যার। না, রবিউল, তুমি কিছু বলতে চাও এই ব্যাপারে? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো কোনো একটা নেটওয়ার্ক যখন ডিজাইন করবো, আমরা চাইবো যে আমাদের রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে যত তাড়াতাড়ি পসিবল হয় আমরা যাতে আমাদের রেসপন্সটা পাই। তো সেই জন্য স্যার মানে এই জিনিসটা ক্যালকুলেশন করা আমাদের জন্য জরুরি, কারণ এটা যতটা কমানো যায় ততটাই আমাদের বেটার নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশ করা পসিবল হবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি। আর হচ্ছে স্যার আমরা 5টা দিয়ে অ্যাভারেজটা হলে হচ্ছে স্যার অনেক সময় দেখা গেছে যে অনেক বড় একটা চলে আসবে। তো সেই কেন ক্ষেত্রে কেন 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 বড় চলে আসবে কেন? স্যার নেটওয়ার্কের মানে
ল্যাকিং এর জন্য বা অন্য যে কোনো ধরনের ডিভাইস রিলেটেড প্রবলেমের জন্য আমাদের অনেক সময় অনেক বড় একটা টাইম চলে আসতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে ওটা তো অ্যাভারেজে আনলে স্যার একটু মানে প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। তো সেটার জন্যই মানে আমরা যেমন হচ্ছে স্যার বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমরা একটা প্যারামিটার ধরে নিই, যেমন হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি, যেটা আমার আসলে কোনো ডিভাইসের উপর ডিপেন্ডেবল না। এই কারণে স্যার এই জিনিসগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করি, যে আমার যদি আদার কোনো প্রবলেম না থাকে সেই জন্য আমরা অ্যাভারেজটা বের করি না, আমরা এইভাবে বের করে স্ট্যান্ডার্ডটা বের করি আর কি। এটা সঠিক আনসার হলো না, এটা বড় বা ছোটর বিষয় না, এটা বড়ও হতে পারে ছোটও হতে পারে। মূল জিনিস যেটা সেটা হলো হিস্টোরিক্যাল বিহেভিয়ার। আমি যেন লং টার্ম হিস্টোরিক্যাল বিহেভিয়ারের উপরে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি যেন করতে পারি, সেইটা হলো আহ মূল কারণ। হুম জি স্যার। জি স্যার। আহ এখানে যেটা বিষয় যেটা সেটা হলো আমরা যদি 5টা নিতাম তাহলে লাস্ট 5টার উপরে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। আর এখন এইটা যেটা করতেছি সেটা হলো লং টার্ম, 5টা না, 5টা 10টা 20টা 30টা পিছনের অনেক ডেটার হিস্টোরিক্যাল বিহেভিয়ার থাকতেছে। আমরা ইনস্ট্যান্টানিয়াস বিহেভিয়ার অফ এ লিঙ্ক অর অফ এ কানেকশন আমরা স্টাডি করতে চাই না, বরং লং টার্ম বিহেভিয়ারটাকে আমরা ক্যাপচার করতে চাই। এবং সেখানে রিসেন্ট যে বিহেভিয়ার গুলি আছে সেটা ডেফিনেটলি এস্টিমেটেড যেটা আরটিটি সেটাকে যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স করবে, এবং সেইটার উপরে ভিত্তি করে আমি এখানে আহ, কতক্ষণ পরে টাইম আউট করব সেটা নির্ধারণ করতে পারি। এবং একদম এস্টিমেটেড আরটিটি দিয়েই করছি না, তার সাথে 4 × ডেভিয়েটেড আরটিটি আমরা নিচ্ছি, যেন এই যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফ্লাকচুয়েশন যেটা তুমি বললা সেটাকে যেন আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি। প্রফেসর স্যালি ফ্লোয়েড, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাট বার্কেলি ইন 1992 তার সেমিনাল পেপারে এই বিষয় প্রথম নিয়ে আসে, এবং ইন্টারনেটে উনি একজন হাইলি কন্ট্রিবিউটর হিসাবে আইট্রিপলির সিনিয়র আইট্রিপলি ফেলো হিসাবে উনি 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 সম্মানিত হয়েছেন, এবং কমিউনিটি থেকে এর যে কি বলে এটাকে আহ, যে প্রাপ্তি সেটি 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 তিনি পেয়েছেন। So it's a great contribution to the society. For all other students, this is a very important topic. You will go through this and understand the inner principle of the system. Thank you, Robiul and Naim. থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু থ্যাংক আলাইকুম। ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, next. আমি Yes, দিব। হ্যাঁ, তানহা তারান্নুম এবং নুসরাত জাহান। শেয়ার করছি। তানহা তারান্নুম and নুসরাত জাহান। Assalamu alaikum. This is Tanha Tarannu. A warm welcome to our presentation. Today we are going to discuss the solution of for problem 43. Let's get started. Today I am here with my group member Nusrat Jahan. She will discuss the second part of the solution. In this given scenario, the process in host A would be prevented from continuously passing data to its TCP socket at a rate of SBPS due to TCP flow control. TCP flow control is a mechanism that ensures the receiver can handle the incoming data by controlling the amount of data transmitted by the sender. It avoids overwhelming the receiver with more data than it can process or store, preventing buffers overflow and potential data loss. TCP flow control would come into play. Number one, the TCP receive buffer in host B in large enough to hold the entire file. Since the received buffer can accommodate the entire file, it would not be limiting factor for data transmission. Host B
has sufficient buffer space to receive the data without causing flow control to kick in. Number two, the send buffer in host A can hold only 1% of the file. The send buffer is a limited size buffer in host A where data is temporarily stored before being sent over the network. In this case, the send buffer can only hold 1% of the file, which means it has a small capacity compared to the rate at which the process in which a host A can send data by SBPS. That's end of my part. Now I would like to invite my fellow group member Nusrat Jahan to take over from here. Thank you. Thank you, Tanha Taranum, for fasting the flow. Assalamualaikum everyone. This is Nusrat Jahan. I will give you a brief description about our problem. Let's start. As host A sends data into its TCP socket at a rate of Sbps, the send buffer will eventually fill up as the data surpasses its capacity. Once the send buffer is full, the process in host A would be unable to pass any more data into its TCP socket until space becomes available in the buffer. As a result, the process in host A would be limited by the send buffer's capacity, and TCP flow control would come into play and regulate the transmission data rate. TCP flow control is implemented through a mechanism called a sliding window. Now let's see what is sliding window. It allows the receiver, host B, to advertise the available buffer space to the sender host A using the receive window size. When the send buffer in host A becomes full, the TCP flow control will cause the receiver window size advertised by host B to shrink, informing host A to slow down its transmission rate. This effectively throttles the sender and prevents it from overwhelming the limited buffer capacity. Let's talk about the conclusion. In summary, in the given scenario, the limited size of the send buffer in host A, which can hold only 1% of the file, would prevent the process in host A from continuously passing data to its TCP socket at a rate of the given Sbps. TCP flow control would regulate the transmission rate based on the available buffer space, ensuring the sender doesn't overflow the receiver buffer. TCP congestion control would not be a limited factor here since there is no packet loss or network congestion mentioned. That's all from us. Thank you all for your patience. If you have any question, feel free to ask. Thank you. তোমরা প্রেজেন্ট করলা কে কে? Sir Nusrat Jahan, Tanha Tarannum. আচ্ছা, নুসরাত জাহান। জি স্যার। টিসিপির যে ফ্লো কন্ট্রোল, জি স্যার। এই ফ্লো কন্ট্রোলের মূল উদ্দেশ্য কি? স্যার ফ্লো কন্ট্রোলের উদ্দেশ্য স্যার, আমি সাপোজ কাউকে একটা ফাইল পাঠাবো, অনেক বড় একটা ফাইল পাঠাচ্ছি, কিন্তু রিসিভার রাউটার ঠিক আছে, সে হচ্ছে আমার বড় ফাইলটা নেওয়ার জন্য রেডি, কিন্তু আমার যে রাউটার তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে স্যার অনেক কম, সে এত কন্টিনিউয়াস ডাটাটা পাঠাইতে পারতেছে না। দেন টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল এসে ওই যে রিসিভার থাকে, রিসিভার রাউটার স্পিডটাও সেন্ডারের রাউটার স্পিডের মতো করে দেয়, যাতে যে স্পিড ডাটাটা সেন্ড হবে ওই সেম স্পিডে ওটাকে রিসিভ করতে পারে, আর আমাদের ডাটা যে পাঠানো ওটা কন্টিনিউয়াস হইতে পারে আর কি স্যার। নুসরাত, জি স্যার। আর তোমার সাথে তানহা তারান্নুম। জি স্যার। তানহা তারান্নুম, বলো তো নুসরাত যেটা ব্যাখ্যা দিল সেটা কি ঠিক আছে? জি স্যার, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, জি স্যার, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমার ভাষায় বলো তো নুসরাত কি বলেছে? স্যার শর্টলি স্পিকিং, যে আমাদের সেন্ডার মানে যে রিসিভ করবে তার যে রাউটারটা আছে সে মোর ক্যাপাসিটেবল। সেখানে স্যার যে আমি যে সেন্ডার যে ফাইলটা পাঠাবো সেটা আমি পাঠাতে চাইলেও পাঠাতে পারছি না, যেহেতু আমার রাউটারের ক্যাপাসিটিটা কম। তো টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল দিয়ে স্যার আমি দুটাকে সমতায় আনছি, যাতে আমার যে আমি সেন্ডার আমি যাতে ফ্লুয়েন্টলি এটা পাঠাতে পারি, অ্যান্ড
একটা স্যার টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল দিয়ে একটা হচ্ছে স্যার ফাইল, যে আমার ডেটা, আমার যে সেন্ডার যে ডেটা সেটা যাতে সেখানে স্টোর থাকে এন্ড সেটা ফ্লুয়েন্টলি যাতে যায় সেটা আমরা রিসিভারের কাছে, এটার জন্য আমরা টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোলটা ইউজ করে থাকি। যেখানে স্যার আমাদের কন্ডিশন কন্ট্রোলটা স্যার আমাদের যেটা লস করে, তারপর হচ্ছে স্যার এখানে বিভিন্ন ধরনের কনজেশন প্রবলেম। কন্ট্রোল এখানে নিয়ে আসার দরকার নাই। কনজেশন কন্ট্রোল এখানে নিয়ে আসার দরকার নাই। তুমি ইয়ে সম্পর্কে বলো, আহ, এই ফ্লো ফ্লো কন্ট্রোল সম্পর্কে বলো। জি স্যার, প্রশ্ন এইটাই মূলত। প্রশ্ন করেছি যেটি, সেটি হলো এই তোমার দুইটার মধ্যে রেটের সমস্যা আছে, ক্যাপাসিটির সমস্যা আছে। তুমি বলেছো যে রিসিভারের ক্যাপাসিটি কম, সেই কারণে স্যার বেশি দুইটার মধ্যে রিসিভার। দুইটার মধ্যে তুমি সামঞ্জস্য আনতে চাও। সামঞ্জস্য আনতে চাও যেন এই কমিউনিকেশন কোনো ওভারফ্লো না হয়। আমার প্রশ্ন হলো, সামঞ্জস্যটা নুসরাত যেভাবে আনতে চেয়েছে সেটা তুমি শুনেছো কিনা, এবং সেটা কি এবং কিভাবে, বলো। স্যার আমাদের কোশ্চেনে বলা ছিল স্যার যে আমাদের যে রিসিভার যে ডেটা সেটা মানে রিসিভারের যে রাউটার সেটা স্যার কম ক্যাপাসিটি। তো আমি হচ্ছে স্যার সেন্ডার থেকে যে যেহেতু এটা কম মানে বেশি ক্যাপাসিটি হচ্ছে রিসিভার আর কম ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমাদের যে সেন্ডার, তো সেন্ডার চাইলেও সেটা পারছে না, দ্যাটস ওয়াই ওভার টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোলটা ইউজ করে এটা সামঞ্জস্য আনতে চাচ্ছে। দেখি কোশ্চেনটাতে যাও তো, পরের পৃষ্ঠায় যাও তো দেখি। স্যার আমাদের একজাক্ট যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা কি আমরা পড়বো? সেটা করবা, কিন্তু একটু আগে যে কথা তানহা তারান্নুম বললো সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি অপোজিট। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেন্ডারের রেট যেটা SBPS, সেইটা রিসিভারের রেটের চাইতে 10 গুণ বেশি। তানহা তারান্নুম বলতে চাচ্ছে যে সেন্ডারের রেট কম। আমি তো পুরোটাই আসলে লস্ট হয়ে গেছি। আবার আহ আহ, নুসরাত যেটা বলেছে সেটি হলো রিসিভারের রেটটা সেন্ডারের মতো বাড়িয়ে দিয়ে এনহ্যান্স করে আমরা দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসবো। স্যার সেটা আমাদের কোশ্চেনে ছিল যে আমাদের যে সেন্ডার, স্যার আই মিন হোস্ট এর স্পিড হচ্ছে RBPS, আর যে রিসিভার হোস্ট বি, ওটার স্যার স্পিড হচ্ছে আর এর 10 গুণ। তার মানে রিসিভার। পরেরটাতে যাও। স্যার আমরা কোশ্চেনটা এখানে কোশ্চেনে তো আমি বলতে পাইলাম না। স্যার আমি কোশ্চেনটা স্যার বলবো। হ্যাঁ, তো এখানে স্যার কোশ্চেন বুলেট পয়েন্ট গুলো স্যার এখানে দেওয়া স্যার হয়েছিল। আমাদের কোশ্চেনটা ছিল স্যার এরকম যে হোস্ট এ ইজ সেন্ডিং অ্যান enormous file to host B over a TCP connection. This connection, there is never any packet loss and the timer never expired. Denote the transmission rate of the link connecting host A to the internet by RBPS. Suppose that the process in host A is capable of sending data into its TCP socket at a rate SBPS where S equal to 10 into R. Further, suppose that the TCP receive buffer is large enough to hold the entire file and the send buffer can hold only 1% of the file. What would prevent the process in host A from continuously passing data to its TCP socket at rate SBPS? TCP flow control or TCP congestion control or something else? Elaborate. কোশ্চেনটাই তো তুমি তোমার পিপিটিতে নিয়ে আসো না। আমাদেরকে তো তুমি কনফিউজ ওখান থেকেই করেছো। কোশ্চেনটাই তো তুমি তোমার পিপিটিতে নিয়ে আসো না। তাহলে আমরা বুঝবো কি কি প্রবলেম তুমি সলভ করতে যাচ্ছ। যে কোনো প্রেজেন্টেশনের প্রথম কাজ হলো ওই প্রেজেন্টেশনে কি বিষয় নিয়ে, কি প্রবলেম নিয়ে তুমি আলোচনা করতে যাচ্ছ
সেই প্রবলেমটা আসলে অডিয়েন্সকে বোঝানো। প্রবলেম আমি তো তোমার প্রেজেন্টেশন শুরু করার আগে দেখি শেষ হয়ে গেছে। 4টা স্লাইড তৈরি করেছো, তার মধ্যে একটাই তোমার নাম ধাম, আর একটা ছবি দিছো, পরেরটাতেই শেষ। এটা তো কিছু 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 হইলো না, প্রবলেমই নাই তোমার। আমি প্রবলেমের সলিউশন আমি এখান থেকে বুঝবো কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো স্যার যে তুমি যেভাবে এই সলিউশনের কথা বলেছো, দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসা, সামঞ্জস্য কিভাবে নিয়ে আসবো, শুধু সামঞ্জস্য পর্যন্ত বলতেছো, তো কিভাবে সামঞ্জস্য নিয়ে আসবো সেটা কিন্তু বলতেছো না। টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল এখানে কাজ করলে এখানে ডেফিনেটলি ফ্লো কন্ট্রোলের প্রয়োজন আছে, কারণ রিসিভারের রিসিপশন রেট সেন্ডারের রিসিপশনের রেটের চেয়ে অনেক অনেক কম। কাজেই সেন্ডারকে সেন্ডারকে রিসিভারের রিসিপশনের সাথে অ্যালাইন হতে হবে। সেন্ডারকে রিসিভারের রিসিভারের পারফরমেন্স বাড়ায় দিবে না। এই 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 নুসরাত বলেছে যে রিসিভারকে পারফরমেন্সটা ইনক্রিজ করে দিবে যেন সেন্ডারের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে পারে। না, ওটা ভুল। না স্যার, রিসিভারেরটা স্যার কমাই দিবে, যেহেতু আমার সেন্ডার অনেক স্লো স্পিডে যাচ্ছে। কোথায় সেন্ডার স্লো স্পিড আছে? স্যার সেন্ডার এখানে কোশ্চেনে সেন্ডারের ছিল স্পিড রিসিভারের চেয়ে 10 গুণ বেশি আমি দেখতে পাচ্ছি। স্যার, ওটা তো রিসিভারের ছিল না স্যার, সেন্ডারের রেট ছিল স্যার আর, আর রিসিভারের হচ্ছে R/10। কোথায় লেখা আছে? Denote the transmission rate of the link host A to the internet by Rbps. TCP socket at a rate of Sbps, where S is equals to 10 into R. এখানে S রেট কার আর R রেট কার? এখানে একটা স্যার জিনিস, ছবি যে আঁকাবা, সেন্ডার কোনটা, রিসিভার কোনটা, রিসিভারের রেট কত, সেন্ডারের রেট কত, এগুলো কিছু নাই। পরের স্লাইডে যাও। স্যার এখানে যে লেখা আছে হোস্ট এ, স্যার হোস্ট এ হচ্ছে সেন্ডার, ওইটা হচ্ছে স্যার Rbps ফার্স্ট বুলেট পয়েন্টে। কোথায় হোস্ট বি? কোথায় তোমার এখানে হোস্ট এ শুধু বলছো, বি কোথায়? ফার্স্ট স্লাইডে যাও দেখি। তোমরা কোনো কিছুকে গুরুত্ব দিতে চাও না, এত লাইটলি না। পরের স্লাইডে যাও, 4 নাম্বার স্লাইডে যাও, 4 নাম্বারে। না, এখানে একেবারেই তোমরা মানে ফাঁকি দিচ্ছ। কিছু একটা ইন্টারনেট থেকে সলিউশন ডাউনলোড করে এখানে বসাই দিচ্ছ, নিজে বোঝার চেষ্টা করো নাই যে কি এখানে বলা হচ্ছে এবং কিভাবে প্রেজেন্ট করলে আমি মানুষকে বুঝাইতে পারবো। এইভাবে তোমরা চিন্তা করো না। দ্যাট ইজ রিয়েলি ভেরি আনফর্চুনেট। এই পিপিটি আপলোড করার আগে আপডেট করবা, করে তারপর আপলোড করবো আজকের মধ্যে। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্রেজেন্টার আফসানা অরিন, আহসানুল হক শাকিল। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to our presentation on TCP congestion control, AIMD, and throughput analysis in lossless environments. Today we will explore how TCP handles congestion control in the absence of loss, focusing on AIMD. I am MST Afsana Orin. My student ID is 203002032, and with me, Ahsanul Haq Shakil is my fellow presenter. Here are the contents of our today's presentation. In next few minutes, we will discuss all these contents briefly.
So what is congestion control? Congestion control is a crucial mechanism in computer networks to manage and prevent network congestion. Network congestion occurs when the demand of network resources exceeds the available capacity, leading to degraded performance, increased delays, and packet loss. As you can see in the picture, data coming to router is faster than data passing away. That is also a congestion. Now let's talk about what AIMD is. AIMD, additive increase and multiplicative decrease, is an algorithm used in TCP's congestion control mechanism. Its purpose is to prevent network congestion by dynamically adjusting the sending rate based on network conditions. AIMD operates by incrementing the congestion window gradually and reducing it multiplicatively in response to congestion signals. As you can see in the diagram, in slow start section, after each acknowledgement, data rate becomes double than previous. And after threshold, one segment increase in every acknowledgement. When segments start to lose, then data rate drops to 1 and start the process again. The congestion window is a fundamental component of TCP congestion control. It represents the amount of data that can be sent by the sender without receiving acknowledgements. Congestion window regulates the flow of data to prevent network congestion and ensure efficient transmission. In AIMD, congestion control increases gradually and decreases multiplicatively in response to congestion signals. In the diagram, you are seeing yellow and blue packets are part of congestion window. Thank you. The floor. Hello everyone, this is Hassanul Haq Shakil, ID 203002033. Here is our problem statement. I will discuss the problem statement part and solve on the problem statement. Our problem resolves around sending a large file from one host to another over a TCP connection with no loss. We assume that TCP utilizes AIMD, which is additive increase multiplicative decrease for congestion control, excluding slow start from our analysis. The congestion window CWND increases by 1 MSS, which is maximum segment size, every time a batch of acknowledgement is achieved. Additionally, we consider approximately constant round trip time RTT. Now, this is the calculation part of time required for congestion window increase. To determine how long it takes from congestion window to increase from 6 MSS to 12 MSS, assuming no loss events, we need to analyze the progression of congestion window over time. Since congestion window increased by 1 MSS for every batch of acknowledgement received, we can calculate the time taken from each increment. Let's break it down. It takes 1, 2, 3, 4, 5, and 6 RTT respectively, with from 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, and 11 to 12 MSS respectively. Therefore, the time required for congestion to increase from 6 MSS to 12 MSS, assuming no loss event, is 6 RTT. Now, let's calculate the average throughput in terms of maximum segment size and RTT for the connection uptime is equal to 6 RTT. We track the amount of data sent and acknowledged during each RTT. In the first RTT, 6 maximum segment size were sent. Second RTT, 7, 8, 9, 10, 11 are the following maximum segment sized in third, fourth, fifth, and sixth seconds RTTs. Thus, by the end of 6 RTTs, a total of 51 maximum segment size were sent and acknowledged. The average throughput up to time is 51 by 6, which is 8.5 maximum segment size by RTT.
It's time to conclude our presentation. In conclusion, our analysis of TCP congestion control using AIMD is a in a lossless environment has provided valuable insights into the behavior and performance of the system. Firstly, we observed that it took 6 round-trip times for the congestion window to increase from 6 MSS to 12 MSS, assuming no loss events. The gradual increase in congestion window showcases the effectiveness of AIMD in regulating data flow and maintaining network stability. Secondly, our calculation revealed that that the average throughput up to time was equal to 6 RTT was measured at 8.5 throughput MSS per RTT. This indicates that efficiency with which the TCP connection transmitted data within the given time frame. Understanding these matrices and characteristics of TCP congestion control is vital in optimizing network efficiency and ensuring reliable data transmission. Thank you, everyone. This is all from us. If you have any question, please feel free to ask us. ওকে, কাউসারুল হক শাকিল এবং আফসানা অরিন। Yes, sir. Yes, sir. আফসানা অরিন, বলো তো AIMD এইটার কেন এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে? স্যার বলো। আমরা মানে সেন্ডার হচ্ছে ডাটা রেট মানে ইনক্রিজিং সেন্ডিং ডাটা রেট, সে হচ্ছে অতি দ্রুত ডাটা পাঠাবে এবং যদি আমার কোনো কারণে প্যাকেট লস এরাইজ হয় তখন আমাকে হচ্ছে সেন্ডিং রেটটা হচ্ছে অনেক ধীরে ধীরে কমাবে, ডিক্রিজ করবে আর কি, অনেক ধীরে। মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ মানে হলো ধীরে ধীরে কমা, আর এডিটিভ ইনক্রিজ মানে হলো দ্রুত বেড়ে যাওয়া, তাই? ও জি স্যার, আমি একটু উল্টা বলে ফেলেছি। মানে মানে জি স্যার মানে কি, তুমি এখন কি বলতে চাও? স্যার অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ হচ্ছে ইনক্রিজ সেন্ডিং রেট বাই 1 ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ এভরি আরটিটি আনটিল লস ডিটেক্টেড। আর হচ্ছে মাল্টিপল ডিক্রিজ হলো কাট সেন্ডিং রেট ইন হাফ এট ইচ লস ইভেন্ট, কুইকলি কমবে আর কি অনেক। আমি তো সে কথাই বলছি যে কেন আমি এডিটিভ ইনক্রিজ ব্যবহার করছি এবং কেন আমি মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ ব্যবহার করছি, কেন? স্যার আমরা যখন দেখবো যে আমাদের ডাটাটা লস হচ্ছে তখন আমাদের আর কি টার্গেট থাকবে আমরা কত দ্রুত এটাকে কমাতে পারি সেন্ডিংটাতে, তাহলে হচ্ছে আমাদের ডাটা লসটা আর কি কমে আসবে। আর এডিটিভ ইনক্রিজ মানে কি বোঝাচ্ছে? হুম, এডিটিভ ইনক্রিজ মানেটা কি? এডিটিভ ইনক্রিজ কি আসলে? বলতে পারছো না? শাকিল বলো দেখি। স্যার প্রতি অ্যাকনোলেজমেন্ট যখন পাবে তখন সে তার ডাটা সেন্ডের রেটটা ডাবল করে দিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সার্টেন থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেছি। সার্টেন থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত পৌঁছার পরে সেটা আবার স্যার 1 করে বাড়বে আর কি। আচ্ছা, একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলেই ডাবল করে দিবে? জি স্যার, প্রথমত যদি একটা সেন্ড করে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার 2টা করে পাঠাবে, আবার অ্যাকনোলেজমেন্ট পাওয়ার পরে 4টা, আবার অ্যাকনোলেজমেন্ট পাওয়ার পরে 8টা, এভাবে বাড়িতে থাকবে শোনো 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 শোনো, পর্যন্ত আর কি। এই দুইটা প্যাকেট পাঠাইলো, 1 নম্বরের অ্যাকনোলেজমেন্ট আসার পরে 2টা পাঠাইলো। জি স্যার। 2টা পাঠানোর পরে 2টার প্রথমটার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলো, তখন কি করবে? তখন স্যার 3টা পাঠাবে, যখন 4টার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসবে তখন 4টা পাঠাবে। 4টার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে 4টা পাঠাবে মানে? যখন স্যার মানে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাবে সে যে দ্বিতীয়টা পৌঁছে গেছে, তৃতীয়টা মানে দ্বিতীয়টার অ্যাকনোলেজমেন্ট চলে আসবে,
তখন সে 3টা করে পাঠানোর চেষ্টা করবে, এবং যখন স্যার প্রথমটা যখন পৌঁছে গেছে এটা অ্যাকনোলেজমেন্ট পাবে, তখন স্যার 3টা পাঠাবে। আর যখন দ্বিতীয়টার অ্যাকনোলেজমেন্টও পাবে যাবে, তখন স্যার 4টা করে পাঠাবে। আচ্ছা, এই চারটা যে গেল এখন জি স্যার। খেয়াল করো, এই চারটার প্যাকেট নাম্বার লেটস সে, এই চারটার প্যাকেট নাম্বার হলো 8, 9, 10, 11। জি স্যার। ঠিক আছে, 8, 9, 10, 11। 8 নম্বরের অ্যাকনলেজমেন্ট ফেরত আসলে সেন্ডার কি করবে? 8 নম্বরের চারটা পাঠিয়েছে 8, 9, 10, 11। 4 নম্বরের অ্যাকনলেজমেন্ট ফেরত 8 নম্বরের অ্যাকনলেজমেন্ট ফেরত আসলে সেন্ডার কি করবে? স্যার 12 নম্বরটা সে মানে 12টা অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠানোর করবে স্যার। সেন্ডার অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবে? সরি সরি সরি, রিসিভার স্যার অ্যাকনোলেজমেন্ট যখন পাঠাবে তখন সেন্ডার আবার স্যার তার ডাবলটা পরটা পাঠাতে পারবে না, কিন্তু আহ, আহ, স্যার 13 নম্বর থেকে স্যার পাঠানো শুরু করবে। আর 12 নাম্বার কি করবে? সরি স্যার, 8, 9, 10, 11, 12 নম্বর থেকে শুরু করবে স্যার। 12 9 নম্বর আসলে কি করবে? 12 নাম্বার থেকে শুরু করবে মানে কি সব মানে পাঠাই স্যার দিবে? আবারও না স্যার, মানে 1 বাই 1 যখন অ্যাকনোলেজমেন্ট একটা পাবে তখন সে বারবার হইলো, পরেরটার অ্যাকনোলেজমেন্ট মানে পাইলে সে 8 নম্বরের অ্যাকনলেজমেন্ট পাইলে সে 12 নাম্বার পাঠাবে। জি স্যার। আবার 9 নম্বরের অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে 13। এটাই ভুল। ভুল শিখেছো, দুইজনই ভুল শিখেছো। এবং ওই শব্দটা যে বলেছো ডাবল করে দিব, ওইটাই ভুল। ডাবল করে দিবে যে শব্দটা শিখেছো, এটা ভুল। স্যার আমি আবার একটু আলোচনা করি, আপনার বুঝে পড়তে হবে। 1 নাম্বার যাবে এডিটিভ, শব্দটা এডিটিভ ইনক্রিজ, এডিটিভ ইনক্রিজ এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ, সরি, এডিটিভ ইনক্রিজ মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। 1 নাম্বার প্যাকেট আসলো, এইটার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে একটার পরিবর্তে 2টা পাঠাবে, মানে একটা আসলে আর একটা যোগ করবে, এডিটিভ যোগ করবে, 2টা পাঠাবে। এই এইটা চলে আসলে আরো 2টা পাঠাবে, এইটা চলে আসলে আরো 2টা পাঠাবে। তাহলে ফলাফল হচ্ছে কি? ফলাফল হচ্ছে একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট চলে আসলে 2টা পাঠাচ্ছে, ওই 2টারই অ্যাকনোলেজমেন্ট চলে আসলে 4টা পাঠাচ্ছে। স্যার এইখানে আমাদের একটু বুঝতে ভুল হয়েছিল যে আমরা ডাবল এই একটা আসলে 2টা পাঠাবে, আবার আমরা আবার 2টা পাঠাবে। স্যার এখন আমরা বলেছি, কথা শোনো, আগে বলার আগে আগে শোনো, শুনতে পারাটা জি স্যার। একটা ইম্পর্টেন্ট। 1, 2, 3 এইটা পাঠাইছিলা 4 নাম্বার, এটা পাঠাইছিলা 5 নাম্বার, এটা পাঠাইছিলা 6 নাম্বার, এটা পাঠাইছিলা 7 নাম্বার। এখন আমি বলেছিলাম যে 4, 5, 6, 7 যদি পাঠায়, বা আগে পরেরটা বলছিলাম 7, 8, 9, 10, 11 যদি পাঠায়। এখন মনে করো 4, 5, 6, 7 পাঠিয়েছে, এই 4-এর অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে কত নাম্বার পাঠাবে? স্যার 8 আর 9। 8 আর 9, এইবার আসছো লাইনে। জি স্যার, আমরা আগে ভুল বুঝেছিলাম। 4-এর অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে 8 আর 9, 5-এর অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে 10 আর 11। 10 আর 11। আবার এই 6-এর অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে 12, 13, আর এইটার অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে 14, 15। তাহলে এখন কয়টা হলো? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। এই দেখো, এখন সে মোট সবগুলির অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসলে পরে ডাবল হবে। সবগুলির অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসলে ডাবল হবে। 1 থেকে 2, 2 থেকে 4, 4 থেকে 8। ওই স্যার একটার অ্যাকনলেজমেন্ট আসলে এডিটিভ ইনক্রিজ, মানে একটা আসলে 2টা পাঠাবে, একটা আসলে 2টা পাঠাবে, একটা আসলে 2টা পাঠাবে, এইভাবে ফলে
8টার জন্য 16টা পাঠাবে, পরেরটা হবে আবার 16টা, এরপরটা হয়ে যাবে 16টা যদি এসএস থ্রেশহোল্ড ক্রস না করে। ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি এখন এবার স্যার। আফসানা অরিন একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। স্যার টিসিপি রেনো আর টিসিপি তাহোর মধ্যে মূল পার্থক্য কি? স্যার টানো হচ্ছে আগে আবিষ্কৃত হয়েছে আর রেনো পরে। আর আহ, তাহর জন্ম স্যার হয়েছে আগে স্যার আর রেনোর টাহো পরে, এটাই পার্থক্য। না স্যার, না স্যার, টাহো হচ্ছে একদম ওয়ানে নিয়ে আসবে, ওয়ান থেকে আর কি তার কিসের সময় ওয়ানে নিয়ে আসবে? কনজেশন উইন্ডোকে স্যার। কোন সময় ওয়ানে নিয়ে আসবে? কনজেশন উইন্ডো ওয়ানে নিয়ে আসবে সেটা আমি বুঝেছি, কিন্তু কোন সময়? স্যার প্যাকেট লস যখন আর কি হবে তখন আর কি ওয়ানে নিয়ে আসবে, আর রেনো হচ্ছে হাফে নিয়ে আসবে কনজেশন উইন্ডোকে। তোমার ভাগ্য ভালো, তুমি অনলাইনে ক্লাস করতেছ। হ্যাঁ, মায়ের কিন্তু একটাও মাটিতে পড়বে না, বুঝছো? লেখাপড়া করো একটু, লেখাপড়া করো, শিখো, জানো। ট্রিপল ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট দিয়ে যদি লস ডিটেক্ট হয়, তাহলে রেড তাহর ক্ষেত্রে কনজেশন উইন্ডোর ভ্যালু যাই হোক না কেন ওয়ানে চলে আসবে, কিন্তু রেনোর ক্ষেত্রে অর্ধেকে নামবে। কিন্তু হাফে টাইম আউট দ্বারা যদি লস ডিটেক্টেড হয়, স্যার তখন দুইটাই সেম হবে। দুইটাই সেম হয় মানে কি হবে, কথা পরিষ্কার করে বলবা, দুইটাই সেম না, হবে। ওয়ান থেকে শুরু হবে, ওয়ান থেকে। দুইটাই ওয়ানে চলে আসবে, দুইটাই ওয়ানে চলে আসবে, এবং এইটা হাইলি রেস্ট্রিকটিভ একটা পদক্ষেপ, সো দ্যাট সে দেখবে কোথায় প্রবলেম হয়েছে, এরপর ধীরে 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 আবার ইনক্রিজ করবে। সো থ্যাংক ইউ, অনেক সময় নিয়ে ফেলেছো। নেক্সট গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ Yes, স্যার। sir. Assalamu জয় alaikum, sir. পাল এবং সৈয়দ আব্দুল্লাহ। থ্যাংক ইউ। জয় পাল এবং সৈয়দ আব্দুল্লাহ। Assalamu alaikum, sir. হুম। Assalamu alaikum, sir, and good morning, everyone. Today we are going to present the solution of a transmission to control protocol related problem. This is Joypal, and my student ID is 201002418, and my another fellow group member is Shahid Abdullah. So here you can see the question. The question is, considered that only a single TCP Reno connection uses one 10 Mbps link which does not buffer any data. Suppose that this link is the only congested link between the sending and receiving host. Assume that the TCP sender has a huge file to send to the receiver, and the receiver's receive buffer is much larger than the congestion window. We also make the following assumption. Each TCP segment size is 1500 bytes. The two-way propagation delay of this connection is 150 millisecond, and this TCP connection is always in congestion avoidance phase, and that is ignore slow start. And here TCP congestion control is a mechanism that prevent network congestion by regulating the rate at which packets are transmitted. And TCP congestion is used to avoid network congestion and reduce packet loss. So here you can see the first question. The question is, what is the maximum window size that this TCP connection can achieve? So consider this following data where link capacity is 10 Mbps, or we can say it 10 into 10 to the power 6, 10 into 10 to the power 6 BPS. Size of each segment is 1500 bytes, which must have to multiply by 8 because we know 1 byte is represents 8 bit, and the two-way propagation delay of this connection is 150 ms, or we can say it
150 into 10 inverse 3 second. Then we solve this equation and we calculate the maximum window size is 125 segments. Here you can see the second question. The question is, what is the average? Yes, sir. আচ্ছা যাও, আমি পরে জিজ্ঞাসা করবো কোশ্চেন, হচ্ছে ভুল আছে। ওকে, আগে যাও, যাও। So here you can see the second question, what is the average window size and the average throughput in of this TCP connection. So we already have the size of each segment, which is 1500 bytes, and two-way propagation delay of the connection is 150 ms. And the from question 1 we get the maximum window size is 125 segments. So now we're calculating the average window size using the half of the RTT multiplied by the maximum window size. So there we can therefore the average window size is 94 segments we have. That's all I had. Now I would like to invite Syed Abdullah to present the rest of the slide. Thank you. Thank you, Joypal, for giving me the floor. Assalamu alaikum, sir. Good morning, everyone. This is Syed Abdullah, ID 201002263. Next slide, please, Joy. Hello. এখানে এভারেজ থ্রুপুট থেকে বল। Okay. So here we can see this is the average throughput where we have to calculate the average window size into the maximum window size into the MSS divided by the RTT. Then we have to calculate each of the data, and then we can get the average throughput, which is 7.52 Mbps. Next slide, please. Okay, so here we can see our third question. The question is how long would it take for the TCP connection to reach its maximum window again after recovering from a packet loss? We can see the solution, the time taken for this TCP connection to reach its maximum window again recovering from a packet loss. The formula is window divided by 2 into the RTT, which is 150 millisecond. After doing the calculation, we get the time taken to reach maximum window is 9.375 seconds. To increase the window size from W by 2 to W for the TCP connection, required number of RTTs is W by 2. In each RTT, the window size increased by 1. Next slide, please. Thank you, everyone. That was all from our side. Abdullah Al Mahmoud, na? Syed Abdullah. Syed Abdullah, acha. Syed Abdullah, my first question to you is, how can you calculate the average throughput of a TCP connection? What is the philosophy? না এগুলি দেখাবো না, আগেরটাই যাও। হ্যাঁ, how can you calculate the average throughput of a TCP connection? Sir, window size into স্যার হচ্ছে MSS আর হচ্ছে স্যার ওই যে ইয়েটা স্যার আরেকটা ডেটা আছে স্যার, ওইটা আমি আসলে নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারতেছি না, ওই যে স্যার 0.75 যেটা ছিল আমার প্রেজেন্টেশন দিলা আর তুমি মনে করতে পারতেছ না, এটা কি বোঝাচ্ছে জানো তো? এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি এখানে রিডিং করার জন্য আসছো। এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি এখানে রিডিং পড়ার জন্য আসছো। এটার নাম প্রেজেন্টেশন না। একটা টিসিপি কানেকশনের এভারেজ থ্রুপুট, এই যে কোশ্চেনটা সকলের জন্য বলছি, এই যে প্রবলেমটা সলভ করেছে সৈয়দ আব্দুল্লাহ এবং জয়পাল মিলে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। It appears in many
test examinations as well, recruitment examinations as well. যে একটা টিসিপি কানেকশনে আমি কত থ্রুপুট পাবো সেটা আসলে কিসের উপর নির্ভর করবে? নির্ভর করবে হলো আমি প্রতিটা প্যাকেটে কি পরিমাণ ডেটা পাঠাচ্ছি, যেটা হলো ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে হলো আমি ওইখানে কি রেটে ডেটা পাঠাচ্ছি, ডেটা রেট মিনস এই যে আমি যে ডেটা পাঠাচ্ছি একবার পাঠালাম এবং ওখান থেকে রেসপন্স আসলো, এখানে আরটিটির পরিমাণটা কত, রাউন্ড ট্রিপ ডিলে যেটাকে বলি আমরা, রাউন্ড ট্রিপ টাইম, বোথ ওয়ে প্রপাগেশন ডিলেও বলা হয় অনেক সময়, বোথ ওয়ে প্রপাগেশন ডিলে, ডাউন এবং আপ উভয় দিকের প্রপাগেশন ডিলে, সেটির উপরে নির্ভর করে যে ওইখানে এভারেজ থ্রুপুটটা কি হবে। প্রিভিয়াস স্লাইডে যাও ইয়া, এই যে সুন্দর করে কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে একটা একটা এভারেজ থ্রুপুট বের করতে হলে আমাকে উইন্ডোর সাইজ, এমএসএস এবং আরটিটি, এবং এইটার আসলে ওভারঅল ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ আসলে 75% এই থ্রুপুট পাওয়া আসলে সম্ভব, এজন্য 0.75 দিয়ে ক্যালকুলেট করা হয়। সো দিস ইজ হোয়াট দ্য থ্রুপুট অফ এ টিসিপি কানেকশন ইজ। আচ্ছা, এবারে সৈয়দ আব্দুল্লাহর কাছে একটা কোশ্চেন, সেটা হলো আমি ম্যাক্সিমাম যে উইন্ডো সাইজ, হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম জি যে স্যার। আমার যে 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 উইন্ডো সাইজ সেইটা আসলে যদি বের করতে চাই তাহলে এইটা কোন কোন প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে এবং সেটা কেন? কোনো স্লাইড চেঞ্জ করো না। স্যার ম্যাক্সিমাম উইন্ডো সাইজ আমাদের ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আরটিটির উপরে। আরটিটির উপরে। আর আর স্যার এই প্রবলেমটা কি সৈয়দ আব্দুল্লাহ তুমি নিজে সলভ করেছো? সরি জয়পাল, নিজে সলভ করেছো? স্যার নিজে আপনার ক্লাস দেখছিলাম আর ইউটিউব থেকে একটু হেল্প নিয়েছিলাম স্যার। ইউটিউব থেকে হেল্প নিয়েছিলাম, কিন্তু Yes, sir. বইটা তুমি পড়ার প্রয়োজন মনে করোনি। স্যার বইয়ে এটা পড়তে পড়ছিলাম, হবে, জাস্ট বইয়ের থেকে এটা বুঝতে হবে এই এমএসএস কি, আরটিটি কি, জি স্যার। কনজেশন উইন্ডো কি, সেগমেন্ট সাইজ গুলি, থ্রুপুট কিভাবে বের করতে হয়, এগুলি পড়ার প্রয়োজন মনে করোনি। না স্যার পড়েছি স্যার। তাহলে তুমি বলতে পারছো না কেন? স্যার আপনি তো সৈয়দ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই জন্য কিছু বলিনি। সরি জয়পাল বলো, সৈয়দ আব্দুল্লাহর সাথে কথা হয়ে গেছে, জয়পাল বলো। স্যার এখানে আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম উইন্ডো সাইজ বের করার জন্য অবশ্যই রাউন্ড ট্রিপ ডিলে বা আমরা যেটাকে রাউন্ড ট্রিপ টাইমও বলতে পারি আর কি, সেটা আমাদের দরকার হবে। তারপর হচ্ছে এই রাউন্ড ট্রিপ টাইমটা হচ্ছে আমাদের ডিটারমাইনিং করতে সাহায্য করে যে হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক কানেকশনটার স্পিড কত, তো আমাদের ম্যাক্সিমাম উইন্ডো সাইজটা বের করতে এটা লাগবে। তারপর হচ্ছে স্যার যে আমাদের টিসিপি কনজেশন আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের একটা মেকানিজম কন্ট্রোল করে নেটওয়ার্ক কনজেশন, যে রেগুলেটিং দ্য রেট অফ হুইচ ডেটা আর ট্রান্সমিটেড, কতটুকু ডেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে। আর ওইটা আমি কি দিয়ে নির্ধারণ করব? কনজেশন কন্ট্রোল করে যে ওটা আমি কি দিয়ে আইডেন্টিফাই করব? ওটা তো ঘটনা, কিন্তু এটার প্যারামিটার স্যার স্যার ওইটা হচ্ছে স্যার এই সেগমেন্ট সাইজ যেটা। সেগমেন্ট সাইজের সংজ্ঞা কি বলতো? এমএসএস মানে কি? স্যার এমএসএস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টিসিপি সেগমেন্ট সাইজ। নাকি স্যার এটা হচ্ছে টিসিপি হেডার ফাইল দ্যাট data bit that are used to indicate the device with the maximum amount of data capacity in it. মানে কি? মানে আমি ধরো একটা মেশিন থেকে ডেটা পাঠাচ্ছি, জি স্যার। তো এর ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ বলতে আমি কি বোঝাবো? একটা মেশিন, আমার কম্পিউটার থেকে আমি ধরো ইথারনেট কেবলের সাথে কানেক্টেড আছি, আমি একটা ফাইল 10 মেগাবাইটের একটা ফাইল আমি পাঠাচ্ছি ইন্টারনেটে, আমার বন্ধু আছে আমেরিকায়, তার কাছে পাঠাচ্ছি। তো এখানে ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ বলতে আসলে কি বোঝায়?
স্যার এখানে হচ্ছে স্যার আমি যে ডেটা পাঠাচ্ছি সেটা যে সেন্ডার থেকে রিসিভারের ওইখানে স্যার ডেটা ক্যাপাসিটিটা মেজার করে স্যার ক্যাপাসিটি এমএসএস। বলতে আমার কাছে পরিষ্কার না, এটা ক্যাপাসিটি মানে কি? কার ক্যাপাসিটি? আমার কম্পিউটারের ক্যাপাসিটি, নাকি ওই কেবলের ক্যাপাসিটি, নাকি অপটিক্যাল ফাইবারের ক্যাপাসিটি? কিসের ক্যাপাসিটি? স্যার এই আমাদের এই তোমরা একটু লেখাপড়া করো কাইন্ডলি। সার্টিফিকেট যেটা পেতে যাচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, সেটার যেন মর্যাদা তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং এটা যেন রক্ষা করতে পারো, সেজন্য তোমাদের আসলে মানে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। ক্লাসগুলি একটু নিয়মিত করো, ক্লাসে প্রশ্ন করো, বুঝো, শিখো, সেইটাই তোমাকে আসলে আলটিমেটলি সহায়তা করবে। আর বাকি যত পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করো, এটা সেটা দেখে টুকলিফাই করার চেষ্টা করো, এগুলি কিন্তু তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। আগের স্লাইডে যাও। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে। এখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, জয়পাল, তুমি যে প্রথম লাইনে লিখলা W × MS/RTT = 10 MBPS, জি স্যার। আবার পরের লাইনে তুমি লিখলা W = 10 MBPS মানে 10 × 10⁶ গুণন MS/RTT। এই প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে কেমনে আসলে আমাকে একটু বোঝাও তো। স্যার না এখানে হচ্ছে স্যার লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে এতদিন শিখে আসছি লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে চলে গেলে স্যার। লবটা হর হয়ে যায়, হরটা লব হয়ে যায়। জি স্যার। তুমি তো দেখতেছি সেম লিখেছো, তাহলে কিভাবে হলো? স্যার ভুল করে ফেলেছি এখানে। হ্যাঁ, স্যার ভুল করে ফেলেছি স্যার এখানে। ভুলের মাসুল কি? প্রেজেন্টেশনের মার্ক 0, তাই তো? হ্যাঁ, তোমরা ছেলেপেলে মানে সেলফ কন্ট্রোভার্সিয়াল কর্মকাণ্ড করো। তোমরা একটু এখন কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, তোমাদের ওই যে 4-5 এর ছেলে মেয়ের মধ্যে কানমালা দিয়ে তোমাদের শিখাইতে হবে সেই দিন আর নাই। বেতের বাড়ি তোমাদের শিক্ষার দিকে মনোযোগী করবে সেই দিন জিনিস কিন্তু নাই। ইউ আর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ ইয়োর সেলফ নাও, ইউ আর দ্য সুপারভাইজার অফ ইয়োর সেলফ নাও, ইউ আর দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইয়োর ক্যারিয়ার, ইউ আর দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইয়োর ক্যারিয়ার। তোমাকে ভাবতে হবে যে কিভাবে তুমি তোমার এই কর্মকাণ্ডকে তুমি পরিচালনা করবে। চিত্ত অনেক অনেক শক্ত করো। থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্রেজেন্টার। এরপরে প্রেজেন্ট করবে হলো ইয়াসিন হোসেন, সরি জাকির হোসেন আর মোহাম্মদ রাতুল। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। জাকির হোসেন, মোহাম্মদ রাতুল, শুরু করো। হ্যাঁ, শুরু করো, দ্রুত করো। এইটার পরে আমি রোল কল করব, এরপরে আহ, 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 যারা প্রেজেন্ট করবে শুধু তারা থাকলেই হবে, বাকিরা না থাকতে পারলে অসুবিধা নেই। Hello, my honorable teacher, Professor Dr. Mohammad Abdul Razak sir, and my dear classmate. Good morning to everyone and welcome to our presentation. So today we are going to present a presentation about a problem from the book and the problem from page 298 and the problem number is P53. So before that we are introducing ourselves. Firstly, I am Mohammad Ratul. My ID is 201002419. My another group partner is Zakir Hussain, whose ID is 201002050. So turning to the agenda. Zakir, next slide. Any problem? Sir, screen আসতেছে না স্যার, নেক্সট স্লাইডে। দ্রুত এখানে আমরা ক্লিক করো ফার্স্টে।
ক্লিক করে তারপরে নেক্সট অ্যারো চাপো। হ্যাঁ, আনশেয়ার করে আবার শেয়ার করো। জাকির, আচ্ছা, জাকির মনে হয় এখন নাই। হ্যাঁ, ও আস্তে আস্তে আমি রোল কলটা করে নি। আমি রোল কলটা করে নি। স্যার জাকির হ্যালো আসছো? স্যার। স্যার আমি রাসেল বলতেছিলাম স্যার। রাতুল বলো। স্যার আপনি গুগল শিটের যদি অ্যাক্সেসটা আপনার শুধু পার্সোনালি করে নিতেন ভালো হতো স্যার, কারণ এডিট অপশন তো সবার কাছে দেওয়া আছে স্যার। আচ্ছা, আমি এটা করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, তোমার আবার থ্যাংক ইউ স্যার। এডিশন কেমনে থাকলো এটা? ও আচ্ছা আচ্ছা, মুনতাসির এই কাজটা করছে। ঠিক আছে, ওটা আমি হিস্টোরি দেখলে সব দেখতে পারবো, ও নিয়ে আমার চিন্তা নেই। তা পারবেন স্যার, সরি স্যার। ঠিক আছে, ওটা আমি করে নিচ্ছি। সরি স্যার, আমাদের একটু নেটের প্রবলেম ছিল তো। আচ্ছা, 1 মিনিট একটু অপেক্ষা করো। আমি ইন দা মেন টাইম আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা আগে নিয়ে নিই, ছেলেদের অন্য ক্লাস আছে। মোহাম্মদ সাগর হোসেন, অ্যাটেন্ডেন্স প্লিজ। মোহাম্মদ সাগর হোসেন। ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ মাহফিজুর রহমান। ইয়েস স্যার। মাসুদ আল মাহাদি। অ্যাবসেন্ট। মাহমুদুল হাসান আবির, অ্যাবসেন্ট। আমিনুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। রুহুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। আমিনুল ইসলাম 191, অ্যাবসেন্ট। মোসাম্মদ কবিরাতুল উম্মে ঐশী। হামিদুল হক রায়হান। আহসান হাবিব। প্রেজেন্ট স্যার। গোলাম রহমান নাইম। ইয়েস স্যার। ইমাম হাসান। প্রেজেন্ট স্যার। আরিফুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। আকিল উদ্দিন ভুইয়া। স্যার ওর নাকি কারেন্ট চলে গেছে বাসায়। আচ্ছা, বিবি খাদিজা। স্যার প্রেজেন্ট। লিমন হাসান। ইয়েস স্যার। জায়েদ আল নাহিয়ান। প্রেজেন্ট স্যার। জাকির হোসেন। ইয়েস স্যার। ওয়াসিম আকরাম। ইয়েস স্যার। মনীষা আক্তার আশা, অ্যাবসেন্ট। মেহেদি হাসান, অ্যাবসেন্ট। ইয়াসিন হোসেন। ইয়েস স্যার। রাসেল প্রামাণিক। ইয়েস স্যার। সৈয়দ আব্দুল্লাহ। ইয়েস স্যার। জান্নাত আরা মিম। স্যার ও ছিল তো স্যার। জয় পাল। ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ রাতুল। yes sir, লুৎফুল আলম নাইম, অ্যাবসেন্ট। রাহিদুল ইসলাম, অ্যাবসেন্ট। মুনতাসির রহমান, অ্যাবসেন্ট। রিফাত হাসান, অ্যাবসেন্ট। দেওয়ান মিনহাজুল ইসলাম। স্যার। সৌরভ পোদ্দার। ইয়েস স্যার। আবু রাইহান আব্দুল্লাহ। ইয়েস স্যার। জাকিরা সুলতানা কেয়া। কেয়াকে তো দেখলাম মনে হলো। আচ্ছা, জাকিরা সুলতানা কেয়া কই গেল? স্যার এইটা। জাকিরা সুলতানা ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আবু সালেহ মোহাম্মদ প্রেজেন্ট স্যার। নাইম। প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। সাজেদ খান আবির, অ্যাবসেন্ট। সাজেদ খান আবির আসছে স্যার। মুসাম্মাদ আখি। স্যার আবির আছে। আবির আছে? জি স্যার, জি স্যার। আঞ্জুমানারা আখি। প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। হাসিনুর রহমান। মোহাম্মদ হাসিনুর রহমান, অ্যাবসেন্ট। প্রদীপ সরকার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মোহাম্মদ রবিউল হাসান। Yes, sir. আচ্ছা, মোসাম্মদ আফসানা অরিন। প্রেজেন্ট স্যার। আহসানুল হক শাকিল। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মোহাম্মদ জাহিদ হাসান মজুমদার। প্রেজেন্ট স্যার।
তুমি কিন্তু আর ক্লাস মিস করো না, তোমার কিন্তু 12টা ক্লাস মিস হয়ে গেছে অলরেডি। ওকে স্যার। কেয়ামনি, কেয়ামনি, এই মেয়ে তো কখনো অ্যাবসেন্ট থাকে না। কেয়ামনি নাই। কাল উনি হসপিটালে গেছে, মেসেঞ্জারে মেসেজ দিয়েছিল। আচ্ছা দেখতেছি। আচ্ছা রোমান হোসেন, রোমান হোসেন অ্যাবসেন্ট। তানহা তারান্নুম, Yes, sir. ফখরুল হোসেন, Present, sir. আচ্ছা নুসরাত জাহান। Present, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এবারে ওই রাতুল, তোমরা প্রেজেন্ট করা শুরু করো। রাতুল, তোমার কোনো কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি না। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা শুরু করো দ্রুত। এই সমস্ত ইন্ট্রোডাকশন এখন আর দেওয়া লাগবে না, পরের স্লাইডে যাও। হ্যাঁ জাকির, নেক্সট স্লাইড। So turning to the agenda, so firstly we will describe the scenario description, then we will analyze the question, then we will solve or implement our problem, then lastly we will see the conclusion. So turning to the next slide. So let's see the scenario description. In this description, it says consider a scenario where two TCP connections C1 and C2 share the same round trip type RTT of 100 milliseconds. However, at a specific moment in the time T0, C1 conjugation window size is 15 segment, while C2 conjugation window size is 10 segment. Next slide. So let's analyze the question. So in the first question, it says, what are the conjugation window size of C1 and C2 after 2200 millisecond? And in the second question, it says, in the long run, will C1 and C2 connection get about the same share of the bandwidth of the conjugation link? So let's see the solve of those two questions. Next slide. So for compute the window size over time, let's see the table. We know RTT for TCP connection is 100 millisecond and window size is 15 for C1 and 10 segment for C2. So we know that window size is equal with the number of segments and to the next 100 millisecond, and data sending speed is equal with the segment per second. For that, we have to divide window size by 0.1. So in the table, we can see initially window size is 15 and 15 is divided by 0.1 for finding data sending speed, and we get 150. And we do the same thing for C2. In 100 millisecond, window size is reduced to 7, and same way we get 70 for C1 and 50 for C2. That's how we can see the window size is 2 for C1 and C2 in 2200 millisecond. So turning to the next slide. So let's analyze the next question. It says, in the long run, will those two connections get about the same share of the bandwidth? The answer is no. In the long run, C1 and C2 will not get the same share of the bandwidth of the link, because C1 can send more data than the C2. This is because C1 has long conjugation window size than C2. Simply, C1 can send more data at a time than C2. This means C1 will eventually get more bandwidth than C2. So that's why it is in the long run, those two connections will not get the same share of the bandwidth. So from next, my another group partner Zakir Hassan will continue from next. Thank you, Ratul, for nice presenting. I am Zakir Hussain. My ID is 201002050. Now I explain next two question C and D. First of all, I explain question C. The question C is, we said that two connections are synchronized if both connections reach their maximum window size at the same time and reach their minimum window size at the same time. In the long run, will these two connections get synchronized eventually? So if so, what are their maximum window size? Now explain it.
in the long run, it's highly unlikely for two connections to remain perfectly synchronized throughout their operation. The reason is that various factors such as network congestion, packet loss, and different network condition can affect the behaviors and performance of individual connection, causing them to divide from each other. The maximum window size of a connection depends on several factors, including the protocol being used, like example TCP, and the specific implementation. Typically, the maximum window size is determined by the receiver advertised window congestion control algorithm and network condition. In TCP, for example, the maximum window size is initially set based on receiver advertised window and can be dynamically adjusted using congestion control mechanisms such as TCP congestion control algorithm. Therefore, without specific details about the protocol implementation and network condition, it is the challenging to determine the exact maximum window size for two connection. These values can vary and are subject to change during the operation of the connection based on network dynamics and congestion control algorithm. And in the above table, the maximum window size is 2. So these two TCP connection will get synchronized at the window size is 2. Now explain the question, will this synchronization help to improve the utilization of the shared link, and why? Sketch some idea to break this synchronization. This analysis will not help to improve the utilization of the shared link because two TCP connection will act as a single link, and the window size is varying between minimum and maximum. And idea to break the synchronization is to add finite buffer to the link and randomly drop the packets in the buffer before buffer overflow. This is caused to different connection, but cut their window size at the different time. So that's all for our presentation. If you have any question, please question us. And thank you, everyone. Thank you, Zakir, sir. Yes, sir. could you please go to slide number 6? Previous one. দেখো এই স্লাইডেরও স্লাইড নাম্বার 6 নেক্সট দাও এই স্লাইডেরও স্লাইড নাম্বার 6 তাহলে কি প্রেজেন্টেশন বানাইলা বলো সরি স্যার হ্যাঁ সরি স্যার মানে মেবি অজান্তে স্যার ভুলটা হয়ে গেছে আচ্ছা স্লাইড কে বানিয়েছে আর প্রবলেম গুলি কে সলভ করেছে স্যার স্লাইড আমি বানিয়েছিলাম স্যার মোহাম্মদ রাতুল আর জি স্যার কন্ট্রিবিউশন করেছে স্যার জাকির হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইডগুলি বানিয়েছিল বাট ওইটা একটু মানে একটু মানে সাদাসাদি হয়ে গেছিল তো স্যার আমি একটু অন্য জায়গা থেকে একটু বানিয়েছি আর হচ্ছে আমি হচ্ছে বি পর্যন্ত সলভ করছি আর হচ্ছে সিডি অনলি যেটা সলভ করছে পিছনের স্লাইডে আসো এই জাকির বলো তো এই দাঁড়া 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 এইটা তো হলো রাতুল প্রেজেন্ট করেছে তাই না? জি স্যার আচ্ছা রাতুল বলো তো দেখি এই দুইটা টিসিপি কানেকশনের যে না সিতে না বিতে যাও বিতে এই দুইটা টিসিপি কানেকশনের যে শেয়ার সেইটা যে সমান হবে না এইটা তো টিসিপি এর যে ফেয়ারনেস এনশিওর করে সকল কানেকশনকে সমান মানে ফেয়ারনেস দেয় সেটাকে তো আসলে অপোজ করতেছে তাহলে সেটা তুমি কিভাবে মিটিগেট করবা স্যার প্রথমত হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে উইন্ডোজ উইন্ডোজ সেগমেন্টটা ভাগ করা আছে সেটা হচ্ছে একটার জন্য ছিল 10 একটার জন্য ছিল 15 তো এটা তো অলরেডি হচ্ছে তারা হচ্ছে C1টা হচ্ছে বেশি পাঠাচ্ছে আর C2টা বেশি পাঠাচ্ছে এই কারণে ওরা হচ্ছে বেশি লং রান করতে পারতেছে না এই কারণে আমাদের হচ্ছে লার্জ কনগেশন উইন্ডো হয়ে যেতেছে এই জন্য আমরা যদি চাই সিম্পলি উই ক্যান হচ্ছে আমরা C1 হচ্ছে মোর ডেটা পাঠাচ্ছে আর C2 হচ্ছে আমাদের কম ডেটা পাঠাচ্ছে এই কারণে আমরা যদি এটাকে করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের সিমিলার উইন্ডো সাইজ করতে হবে
সিমিলার উইন্ডো সাইজ করতে হবে। আর যদি আমরা ডিফারেন্ট ডেটা রেট দিতে চাই তাহলে কি করব? স্যার তাহলে আমাদের ব্যান্ডউইথ হচ্ছে ডিফারেন্ট করতে হবে। শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথ করা যাবে না স্যার, তাহলে হচ্ছে সিনক্রোনাইজ ব্যান্ডউইথ। শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথে কি আমরা কখনোই একজনকে বেশি আর একজনকে কম দিতে পারবো না? না স্যার, আমরা শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথে স্যার আমরা একজনকে বেশি একজনকে কম দিতে পারবো। কিভাবে করব সেটা? স্যার সেটা শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথের সাহায্যে। না, শেয়ার্ড করে দিলে তো কোনো যদি আমি পলিসি অ্যাপ্লাই না করি, মেথডোলজি অ্যাপ্লাই না করি, তাহলে সবাই সমান পাবে। আমি বলেছি যে আমি যে একজনকে 10 kbps দিতে চাই, একজনকে 20 kbps দিতে চাই, এটা আমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো? স্যার একটা অ্যালগোরিদম ছিল স্যার, আমার খেয়াল আসতেছে না স্যার অ্যালগোরিদমটা। ওয়েটেড ফেয়ারনেস নাম শুনেছো? জি স্যার, জি স্যার, মানে জাস্ট ফেয়ারনেসটা শুনেছি, বাট ওয়েটেড ফেয়ারনেস শুনিনি স্যার। ওয়েটেড আমি বলেছি ক্লাসে তোমরা মনোযোগী থাকো। সরি স্যার। এইবার হলো জাকিরকে একটা কোশ্চেন, এটা হলো পিছনের স্লাইডে আসো। ও জাকির তো হলো পরের দুইটা প্রেজেন্ট করলো না, সি আর ডি। ডিতে যাও, ডিতে। বলো তো দেখি যে এই টিসিপি কানেকশনের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশনের কথা যে বলা হচ্ছে, what is mean by this synchronization among two TCP connections? বলো। মানে সিনক্রোনাইজেশন মানে স্যার আর কি বিষয়টা, দুইটা টিসিপি কানেকশনের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন বলতে আসলে কি বোঝা যায়? স্যার এটা ভুলে গেছে স্যার। ভুলে গেছো? তুমি তো রিডিং করছো স্লাইড, এটা হলো মেন প্রবলেম। তুমি ম্যাটেরিয়ালটা ধারণ করো নাই, ম্যাটেরিয়ালটা তোমার অন্তরে ঢোকে নাই। সেটা বলবো স্যার। চোখ দিয়ে দেখছো আর মুখ দিয়ে রিডিং করছো, এটার নাম কিন্তু প্রেজেন্টেশন না। আর প্রেজেন্টেশনে কখনো এই রকমের প্যারাগ্রাফ লিখে নিয়ে আসবে না, কখনো না। নেভার এভার ডু ইট। প্রফেশনাল লাইফে যদি অফিসার পদে কাজ করো, আহ, আহ, তাহলে কিন্তু তোমার তোমার যখন ডেস্ক থাকবে নিজস্ব, যখন তোমার নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট থাকবে, কো ওয়ার্কিং টিমে যখন তুমি কাজ করবা, তখন কিন্তু তোমার প্রচুর পরিমাণ প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, প্রচুর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, কোয়াইট হাই লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমার এখানে থাকতে হবে। সেইটা নিশ্চিত না হলে কিন্তু এটিকে ওয়েল প্রেজেন্টেড করা আসলে যাবে না। আমার কথা বুঝছো? জি স্যার, জি স্যার। ইনশিওর করো তোমরা, সেইটা ইনশিওর করো। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। Next group of presenters. আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I am Ariful Islam, and today I will describe a question, and after that, today I will read a question. After that, I will explain the question step by step. The first question, the first question was explained by Limon in the last week. Now I will explain my part. The second question. In here, for the L you obtained in a
find how long it takes to transmit the file. Assume the total of 16 bytes of transport network and data link header are added to each segment before the resulting packet is sent out over a 155 Mbps link. Ignore flow control and congestion control so a pump so it can pump out the segments back to back and continuously. Now I will solve this problem. As you know, the maximum file size is to the power 32 bits. We get this from the question 1. Here we can see the TCP sequence number is 4 bytes, and we know 1 byte equal to 8 bits. So if we multiply it by 4 into 8, then we can get 32 bits. So the maximum file size is to the power 32 bits. And again, we know that the maximum segment size is 536 bytes. To get the segment data, we can write the number of segments equal to maximum segment size divided by the maximum file size. Here you can see that by dividing that we can get the number of segments is 8012999. Again, we know the header size is 16 bytes. Now we have to calculate how many bytes of header gets added to each segment. To get the header bytes, we can write the number of segments multiply the header size. By multiplying that, we can get 52885793 bytes. Now, so the total number of bytes that can be transmitted is to the power 32 bit plus. Again we get the total number of bytes from the 155 ms link. We by addition we get 4.824 into 10 to the power 9 bytes. Now the bytes needed to be converted on bits and divide by bps, and we get 249 seconds to transmit the file over a 155 mbps link. So we are getting here the maximum transmission speed. In question we can see it says the ignore flow control and congestion control. So it can pump out the segment back to back and continuously. If we ignore the flow control and congestion control, there can be happen poor performance and packet loss and congestion. The congestion means if we sending data continuously to a network, then it can be congested. Though the network is congested, that some data can be lost. So we are calling that a packet loss. And though the network is already jammed, then it can sure that there may be a poor performance. Thank you. Feel free if you have any question, please ask. এই তুমি এভাবে রিডিং পড়লে তো আমরা তো তোমাদের প্রেজেন্টেশন থেকে আমাদের অডিয়েন্স কিছুই বুঝতে পারলো না। হ্যাঁ, বলো। এই লাস্ট বাক্যটা একটু বোঝাও তো দেখি, কোশ্চেন বি এর। ইগনোর ফ্লো কন্ট্রোল এন্ড কনজেশন কন্ট্রোল সো দ্যাট এ ক্যান পাম্প আউট দ্য সেগমেন্টস ব্যাক টু ব্যাক অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি। এই বাক্যটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? লাস্ট লাইনটা পড়ো এবং এটা বোঝাও। তাহলে এখানে বলতেছে যে আমাদের যে নেটওয়ার্ক, সেখানে তো প্রতিবার কিছু সেগমেন্ট যাবে। যেমন লিঙ্ক স্পিডে আমাদের যদি লাইন যদি 1 mbps এবং আমি যদি 10 mbps এর একটা ফাইল পাঠাতে চাই, তাহলে তো প্রতিবার 1 mbps করে যাবে। কিন্তু এখানে যদি ফ্লো কন্ট্রোল আর কনজেশন কন্ট্রোল না থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম স্পিড আমরা ইউজ করব। বলো। বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে? আরে জি স্যার, কি বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে? A can pump out the segments back to back and continuously. What does it mean?
হুম, আগের স্লাইডে যাও। এই যে এখানে 2^32 কেন করলাম? স্যার বিট তো 0 1 হয়ে থাকে, এজন্য 2^32 পাওয়ার করা লাগছে। বিট 0 1 থাকে, জি স্যার, বিট তো দুইটা কন্ডিশন হতে পারে, 0 না হলে 1, তাহলে সেজন্য আমরা এটা পাওয়ার করছি স্যার। এটা কি 0 1 2 3 4 9 থাকলে কি করতাম? জি স্যার, বিট দুইটা না হয়ে যদি 10টা থাকতো, এই যে 0 থেকে 9 পর্যন্ত, তাহলে কি করতাম? 2^10। 2^10 করতাম। জি স্যার। উফ, কিচ্ছু লেখাপড়া করো না তুমি লেখাপড়া করছো কোন কলেজে? স্যার আদমজি। আদমজিতে। আচ্ছা, ওইখানে এইচএসসি রেজাল্ট কি ছিল? স্যার এ হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ছিল স্যার, এ গ্রেড। 4 পয়েন্ট কত? এসএসসি রেজাল্ট ছিল স্যার 4.08। এসএসসি আর এইচএসসি? এসএসসি তো ছিল স্যার 5। 5-এ 5 পাইছো? জি স্যার। এগুলি বলতে পারো না, তুমি কি লেখাপড়া করলা তাহলে এতদিন ধরে? এটা চরম চিন্তার বিষয়। 1 গিগাবাইট সমান কত মেগাবাইট? স্যার 1024। 1000? 24। 1000 না, কেন 1024 কেন? স্যার এটা হচ্ছে টু দি পাওয়ার। লেখাপড়া করো, ঠিক আছে? তো তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ, আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। স্যার হচ্ছে আমি কেমন নেই স্যার, আমি অ্যাটেন্ডেন্স টাইম আমি ওয়াইফাই প্রবলেম করতেছিল, ওয়াইফাই থেকে সিম ডেটাতে নেটওয়ার্ক নিতে মানে তা ডেটা। তোমাকে আমরা সব সময় ক্লাসে পেয়েছি, একটা জি স্যার। দিনও তুমি ক্লাস মিস দাও নাই, জি এবং স্যার। তোমার বন্ধুরা তোমার কথা বলেছে, তোমাকে আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। The same is for Asha. Thank you.